Hello, namaste, and a very good morning to one and all present here. On behalf of National College, it is my great pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished guests, respected members of the college administration, esteemed faculty members, and all the students gathered here today. I am Ridhima Pokhrel, a first year student pursuing a bachelor's degree in psychology at National College. It is a great honor and a genuine privilege for me to serve as your master of ceremony for today's special event. We have assembled here today for an inspiring and intellectually enriching session entitled Healthy Mind, Happy Life, the Science of Happiness. This topic is not only highly relevant in today's fast changing world, but also fundamental to our personal, academic, and professional lives. As students and educators, particularly in the field of psychology, we recognize that mental health, emotional resilience, and happiness form the cornerstone of a meaningful and fulfilling life. And warmly welcome the distinguished members of the National College family who have graciously joined us today. We are honored by the presence of We are equally privileged to have Mr. Naveen Jha, Admin and Finance Director with us. I would also like to extend a warm welcome to Ms. Ritu Sharma, Senior Program Coordinator, Ms. Roshali Karki, Psychology Program Coordinator, Ms. Shweta Karki, IR and Diplomacy Program Coordinator, and our respected Senior Faculty Member, Mr. Manoj Dahal. I also extend my sincere appreciation nationally and internationally. It is my immense pleasure to introduce our distinguished guest speaker, Dr. Basanta Pant. Dr. Pant is widely recognized as one of Nepal's most accomplished and respected neurosurgeons. With more than 3 decades of distinguished professional experience, he has established himself as a leading authority in the field. He currently serves as the chairman of the Annapurna Neurological Institute and Allied Sciences. His areas of clinical expertise include brain tumor surgery, neuroendoscopy, epilepsy surgery, and functional neurosurgery and dedication. Over the course of his distinguished career, Dr. Pant has received numerous prestigious national and international scientific research, innovation, and public awareness. He is also a passionate advocate for brain health, mental well-being, and the science of happiness. Through his lectures, academic engagements, and public awareness program, Dr. Pant continues to inspire healthcare professionals, students, educators, and the wider community to better understand the connection between brain health, emotional resilience, happiness, and purposeful living. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm round of applause as we invite our distinguished guest speaker, Dr. Basanta Pant, to come forward and grace the stage. She has come here and she is in teaching field. So this morning I was telling her and she said, oh, that's a good college, you should go. So thank you very much, Karki sir, and all the staff and students to have me here. And especially I think today there are a lot of students from Department of Psychology, and so I will focus my talk mainly on, a little bit vague kind of things. Many things I don't even know myself. I'm a student myself, I don't know much. And so I will humbly try to share whatever I feel. I don't know what I feel. I'm only sharing what I feel. If I know, then I stop learning. So that way, I think, so today's topic about happy brain, happy life. This is a topic given to me by National College, not myself. So I tried to, subdivide it into neuroscience of happiness, brain health, and also one of the topic that I'm fascinated for the last decade or so about spirituality. So the picture shows areas of brain where happiness is, and then I will explain that in a little bit detail in my subsequent slides.
And I may use Nepali. Is there anybody who don't understand Nepali here? So I may use a little bit of Nepali. Definition of health. Let's go from there. Okay? So, definition of health, I don't think we go into detail and look at it. More, we are actually looking at the definition of health every time. So, the health is defined as a state where there is a physical, mental, social, and spiritual health. Okay? The spiritual health was tried to get included in WHO definition. Somehow, it could not get enrolled. So, spiritual health is not in the definition itself. But then, this is just because spirituality is defined differently by different culture. That's why it could not be included. But they have been, in and out kind of thing. So for me, these four components, physical, mental, social, and spiritual health, if you have everything, then you are healthy. Let me give you an example, okay? Somebody who goes to gym every day, and then he is, deadlifter and then has got a fantastic muscles. But if his mental health is bad, then he is not a healthy person. आउँछ के मका यत्रो मसल भएर आउँछ केटाहरू के भएको छ तपाईँलाई भन्यो भने डाक्टर साहब ढोका ड्याममा लगायो भने मुटु टुक 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 गर्छ डाक्टर साहब किन मलाई डर लाग्छ भन्छ त्यो मसल विचारमा लाग्छ मलाई त्यो मसलको के त्यसपछि कति दुःख गरे होला त्यो बनाउनलाई उसले होइन अनि सोसियल हेल्थ भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्छौँ र हामी डाक्टरले तपाईँको सोसियल हेल्थ कस्तो छ त भनेर जाँचिरहेको हुन्छ छैन नि सोसियल हेल्थ भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नो पियर्सहरूसँग कसरी रिलेसन राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो गुरुजनहरूसँग तपाईँको व्यवहार कस्तो छ आफूभन्दा साना स्टुडेन्टलाई तपाईँले कसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ हाउ डु यु ओरिएन्ट युर सेल्फ इन द सोसाइटी एज ए होल र तपाईँको बानी व्यवहार कस्तो छ झुटो बोल्नुहुन्छ कि ठग्नुहुन्छ कि यो पनि हेल्थ हो क्या अनि ब्रेन पनि ठिक छ मसल पनि छ तर जहाँ पनि ठगेर हिँडेको छ भने त्यो मान्छे पनि हेल्दी भएन अब स्पिरिचुअल हेल्थ भन्ने कुरा त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट किन छ त भन्दाखेरि चाहिँ नोन र अननोनको बिचमा काम गर्ने मेन चिज भनेको स्पिरिचुअलिटी हो क्या र साइन्सको लिमिटेसन ठ्याक्कै छ त्यसपछि साइन्सले एउटा सानो चिज पत्ता लगाउनलाई पनि वर्षौँ वर्ष लाएर रिसर्च गर्छ त्यो नोन र अननोनकोलाई नोनमा ल्याउने नै काम साइन्सको हो तर एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ साइन्सले त्यति सिकाउँदैन र त्यो चिज चाहिँ स्पिरिचुअलिटीले सिकाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल ओरिएन्टेसन अफ योर सेल्फ इन द सोसाइटी मात्र होइन कि इन द युनिभर्स तपाईँ कहाँनिर उभिनु भएको छ तपाईँको ओरिएन्टेसन कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउने चाहिँ स्पिरिचुअलिटी हो र स्पिरिचुअलिटी र रिलिजन चाहिँ छुट्टै कुरा हो टोटली छुट्टै हो रिलिजन चाहिँ अलिक सानो सानो रिलिजन भयो भने त्यसलाई कल्ट भन्छ अलिक धेरै मान्छेले फलो गर्न थाल्यो भने त्यसलाई रिलिजन भन्छ अनि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो स्पिरिचुअलिटीबाट सुरु भए मान्छे एउटा स्टेजमा पुगेपछि कि त कल्ट हुन्छ कि रिलिजियस हुँदै जान्छ क्या गुरुजीहरू पनि त्यो धेरै मान्छे फलोवर्स हुन थालिसकेपछि त्यो ह्याक हुन्छ उसको ब्रेन पनि ह्याक हुन थाल्छ त्यही भएर त्यो चिजबाट जो मान्छे न्युट्रल भएर बस्न सक्छ त्यो छन् त्यस्तो मान्छेहरू अभियसली त्यो ठ्याक्कै देखिया मान्छे चाहिँ नहुन सक्छ त्यस्तो त नदेखेको खोज्नुपर्छ कि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू टल्लै छन् संसारमा त्यसरी बस्ने मान्छेहरू पनि होलान् र अब अलिकति साइन्सको हार्डकोर साइन्स अलिकति म भन्छु ब्रेन चाहिँ कसरी काम गर्छ हाउ डु ब्रेन वर्क अब जम्मा 1.5 केजी भनौँ न 1.5 केजी छ ब्रेन र जिउको 20% खाना चाहिँ यसले खाइदिन्छ 20% र 86
बिलियन भन्छ हामी 86 बिलियन जतिको चाहिँ नर्भ छ कि यहाँभित्र त्यो नर्भ जन्मिँदा जति थियो त्यति नै हो घट्दै जाने हो बढ्दैन नर्भ कहिले पनि बढ्दैन नर्भ ह्याभ नो रिजेनरेसन ओके हाम्रो जिउ रिजेनरेट गर्छ है गर्दैन कसैलाई थाहा छ गर्छ हाम्रो जिउ टोटल्ली रिजेनरेट हुन्छ तपाईँले ह्याप्पी बर्थडे भन्दाखेरि तपाईँको जिउ लास्ट इयरको 99% यु आर अ डिफ्रेन्ट पर्सन यु नो इट 99% तपाईँ नै होइन लास्ट इयरको तपाईँ होइन तर ब्रेन चाहिँ सेम हो ब्रेन पनि तपाईँ चेन्ज भयो भने त मान्छे चेन्ज हुने भयो नि त हिजोको तपाईँले चिन्नुहुन्न नि त तर जिउ चाहिँ सबै सेल चेन्ज भइसकेको हुन्छ अल सेल्स आर चेन्ज 99.99% केही स्टेम सेलहरू केही बाँकी रहन्छ होइन भने सबै चेन्ज हुने सो वी आर अ न्यू भर्जन एभ्री इयर हामी आफै नयाँ मान्छे हो विज्ञानले भनेको छ तर त्यसरी सोच्दैनौँ क्या तर ब्रेनले चाहिँ चेन्ज गर्दैन किनभने तपाईँको कन्टिन्युटी त चाहियो नि त तपाईँ मान्छे हुनलाई तपाईँको कन्टिन्युटी चाहियो त्यो त्यसरी नै बनाइया होला कि अब त्यो कसले बनायो भने त्यो नजाउँ फेरि होइन त्यो अर्कै फेरि लफडा कुरा हुन्छ अब ब्रेनले चाहिँ 86 बिलियन भन्छौँ हामीले अब त्यो नम्बर इज सो बिग द्याट इज हेज गट नो सेन्स अफ काउन्टिङ द्याट नम्बर क्या वेन द नम्बर इज टु बिग इट्स लाइक युनिभर्स र त्यसमा झन्डै एउटा नसाले 10,000सम्म अर्को नसालाई कनेक्ट गर्छ कि सो देयर इज अबाउट 500 ट्रिलियन अप टु 500 ट्रिलियन कलेक्सन्स र मान्छे बढ्दै गएपछि नयाँ मेमोरी नयाँ स्किल जुन आउँदै जान्छ नि त्यो भनेको यो कनेक्सन बढ्यो हो कि हो त्यसलाई चाहिँ हामी न्युरोप्लास्टिसिटी भन्छौँ र न्युरोप्लास्टिसिटी भनेको यु ट्राई टु रिकनेक्ट यर नर्भ्स विथ अदर नर्भ्स तपाईँ नर्भ नै बढाएको चाहिँ होइन र त्यो चाहिँ लाइफ लङ नयाँ कनेक्सन नै भइरहन्छ त्यो एकदम माइक्रोस्कोपिक भिडियोमा गएर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने देखिनु पनि हुन्छ नर्भ नै बढेर अर्को नर्भलाई ट्याप्प समाउँछ कि अर्कोलाई ट्याप्प समाउँछ कि र ब्रेन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ करेन्ट हो यो माइक्रोभोल्ट भन्छ नाप्नै मिल्छ त्यहाँ देखाएको छु मैले इजी गरेर चाहिँ माइक्रोभोल्टलाई हामी मेजर गरिरहेको हुन्छौँ यसको ब्रेनको करेन्ट कस्तो छ त्यो आधारमा अल्फा बिटा थीटा गामा विभिन्न नामहरू दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई टेस्ट पनि गरिरहेको छौँ सो यु क्यान एक्चुअली मेजर द भोल्टेज अफ द ब्रेन र त्यो करेन्ट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नको लागि चाहिँ उतापट्टि देखाएर चाहिँ बिचमा दुईवटा नर्भको बिचमा ग्याप हुन्छ जसलाई हामी साइनाप्स भन्छौँ त्यसमा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर्स भनेको केमिकल भन्छ त्यो सिग्नल आयो त्यहाँ केमिकल निस्क्यो अर्को सिग्नल भयो कहिले त्यो सिग्नललाई त्यो केमिकलले धेरै बनाइदिन्छ अगमेन्ट गर्छ कहिले चाहिँ सप्रेस गर्छ दुइटै काम गर्ने केमिकल्स हुन्छ त्यहाँ सधैँ चाहिँ अगमेन्ट मात्र गर्दैन सधैँ सप्रेस मात्र गर्दैन अब त्यो डिटेलमा त अब नजाउँ खालि के भने अब सो बेसिकल्ली द ब्रेन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी र केमिकल भएको स्ट्रक्चर हो र तल देखाएको जति पनि भन्नु न तपाईँको चाहिँ अब आज प्रेमको कुरो त नगरौँ तर त्यहाँ प्रेमको पनि राखेको छ फेरि सिम्बल चाहिँ मुटुकै छ तर अब प्रेम मुटुमा चाहिँ छैन कुनै दिन बोलाउला त्यो कुरा पनि थाहा छ हामीलाई थाहा भएर पनि कहिलेकाहीँ थाहा भएको चिज पनि थाहा नभए जस्तो गर्छ कि बाँच्नलाई आयो सर्भाइभल इज द ओन्ली इन्स्टिङ द्याट वी अल ह्याभ ओके जसरी हुन्छ बाँच्न पाउँछ यो फेरि हामी डक्टरले चाहिँ हरेक दिन देखिरहेको छौँ के जस्तै एउटा मान्छे ब्रेन ट्युमर भएर आयो अनि फ्यामिली एकदम डाउन हुन्छ यत्रो मुगलाउँछ फ्यामिलीले अनि बिरामीलाई नभनिदिनुहोस् भन्छ क्या अनि कहाँ हुन्छ त्यस्तो बिरामीको रोग हो बिरामीलाई नभन्नुहुन्छ भने बिरामीलाई भनेपछि बिरामी पनि डाउन हुन्छ अभियसली तर 4-5 दिनपछि त्यो बिरामी फर्केर आउँछ अनि फ्यामिली चाहिँ डाउन भइरहेकै हुन्छ अनि बिरामी चाहिँ डाक्टर साहब कहिले गर्ने होला भन्नु न भन्न थाल्छ क्या बिकज द्याट survival instinct had kicked now. Okay, so all of us has got a common goal to survive healthier and survive longer. यो चाहिँ कसैको नि यो उनी छैन अब त्यहाँ एकदम मेन्टल डिजिज भएर कोही सुसाइड गर्ला कोहीलाई द्याट आर अपवादको कुरा नगरौँ अहिले होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सन हो क्या रिप्रोडक्सन पनि हाम्रो
रेस्पोन्सिबिलिटी मात्रै नै पर्छ रिप्रोड्युस गरेर जाने आफ्नो जिनलाई ट्रान्सफर गरेर जाने ल भन्नु न मलाई हिजो मात्रै एकचोटि मलाई पशुपति जानु परेको थियो हिजो म पशुपति गएको थिएँ यति हुल्थ्यो त्यहाँ त्यो मान्छे जलाउनलाई अनि मलाई यसो दिमागमा कुरा खुब खेल्छ कि मेरो दिमागमा मलाई दिमागमा खेल्यो बाबा धेरै मान्छे मरिरहेको रहेछ आजभोलि अनि त्यो प्रसुति गृह धेरै बच्चा पाएको छैन भन्छ कि फेरि आजभोलि जाने चाहिँ धेरै भइरहेछ आउने चाहिँ कम भइरहेछ यो कुरा कहिले सोचेको छ यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हुनेवाला छ within a very short period of time we are going to have less babies and there is going to be more mortality दुईजना एटलिस्ट त पाउनु पर्यो नि त दुईजनाले जाने भएपछि दुईजना त हुनु पर्यो नि त दुईजना पाउने मान्छे कम छन् आजभोलि अनि त्यो हिसाब मिल्दैन क्या खै यो कुनै बेला फेरि गरौँला तर अब रिप्रोडक्सन इज अल्सो आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अफकोर्स प्रोटेक्ट आवर सो हाम्रो ब्रेनले जहिले पनि क्या नेगेटिभ चिजलाई एटेन्सन दिइरहेको हुन्छ नेगेटिभ चिजलाई धेरै इम्फेसिस दिन्छौँ हामी तपाईँ हेर्नु न फेसबुकमा 100वटा तपाईँलाई राम्रो कमेन्ट आयो एउटाले प्याच नराम्रो भन्थ्यो त्यही चाहिँ घुमिरहेको छ क्या दिमागमा त्यो 79 जनाले राम्रो भनेको दिमागमा बुझ्दैन त्यही एउटाले मराले के भनेछ यसले भने जस्तो लागिरहेको छ So that is called negative bias पनि भन्छौँ हामी we are negatively biased our brain is negatively biased अब ह्याप्पिनेस कहाँ छ त भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा ह्याप्पिनेस भन्ने चिज ठ्याक्कै ह्याप्पिनेस भनेर ब्रेनले भनेको छैन सेन्टरलाई तर जस्तै भनौँ न इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने सेन्टर रिवार्ड र मोटिभेसनको सेन्टर भन्छौँ हामी यो तीनटा चिज मेनली भन्छौँ इमोसन्स रिवार्ड्स र मोटिभेसन गर्ने विभिन्न सेन्टरहरू मैले यहाँ देखाएको छु ती सेन्टरहरूको इन्डिभिजुअली एकै ठाउँमा गर्दैन कि यो पनि रमाइलो छ कि ब्रेनको त्यो तपाईँले क्लाउडमा सामान राख्यो भने क्लाउडमा हामीले राखेका छौँ हाम्रो डेटा भन्छ नि त्यो भने के हो थाहा छ क्लाउडमा राखेको हो त डिफ्रेन्ट सर्भरमा राखेको हो क्या अनि हुँदा के हुन्छ नि एउटा नेपालमा राखौँ एउटा सिङ्गापुरमा राखौँ एउटा अमेरिकामा राखौँ नेपालमा भुइँचालो आयो भने सिङ्गापुरमा त रहन्छ त्यही हो क्लाउड भने क्लाउडैमा लगेर राखेको त होइन नि त त्यस्तै गरेको छ हाम्रो ब्रेनमा पनि जस्तो मेमोरी पनि चोट लागेपछि त त्यो ठ्याक्क मेमोरीको ठाउँमा एक ठाउँमा मात्र राखेको छ भने त्यो मान्छेको त मेमोरी जिरो हुनुपर्ने नि त्यसो हुँदैन क्या किनभने त्यो मेमोरी पनि विभिन्न ठाउँमा स्टोर्ड भएको हुन्छ त्यस्तै गरेर ह्याप्पिनेस पनि प्लेजर पनि विभिन्न ठाउँको इन्टरकनेक्टेड भएको छ एकै ठाउँको मात्रै चाहिँ छैन सो ब्रेन इज टेक्निकल्ली फेरि अहिले मैले इलेक्ट्रोकेमिकल भने अब चाहिँ म के भन्छु भने इट्स अ नेटवर्क भन्छौँ हामी नेटवर्कको चाहिँ फङ्सन हुन्छ यसमा र अहिले हामीले रिसेन्टली डिप्रेसन भएको मान्छेलाई मैले अपरेसन सुरु गरेको छु नेपालमा 4-5 वर्ष भयो फाटाफुट्ट एकदम कसियसली अगाडि ल्याइरहेको छु अहिले चाइनिजहरूसँग मिलेर अलि बिसिआई भन्छ ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेसको कामहरू सुरु गरेको छ हामीले डिप्रेसन भयो भने कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ स्टिमुलेट गरिदियो भने त्यो मान्छे चाहिँ ह्याप्पी भएर आउँछ कि त्यस्तो खालको कामहरू पनि सुरु भएको छ हामी कहाँ मात्र होइन संसारमै सुरु भएको चिज हो कि त्यही भएर यु क्यान एक्चुअली स्टिमुलेट ब्रेन एन्ड क्रिएट ह्याप्पिनेस त्यो मान्छे मैले गरेको एउटा पेसेन्टमा सुसाइडल थट आइ गरेर कतिचोटि एटेम्प गरे मान्छे अपरेसन गर्दा टेबलमै हाँसेको छ क्या अनि सर म पहिलोचोटि हाँसेँ कति वर्षपछि भन्छ कि अन द टेबल त्यो चाहिँ अवेकमा गर्छौँ हामी मान्छेलाई बेहोस नगरिकन गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यो प्लेजरको सेन्सेसन चाहिँ यहीँ छ र अब रिवार्डको पाथवेमा चाहिँ म अलिकति भनिदिइहाल्छु है भिटिए भने भेन्ट्रल टेगमेन्टल एरिया भन्छ न्युक्लियस एक्युम्बेन्स अघि मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ त्यो पनि एउटा प्लेजरको चाहिँ एरिया हो न्युक्लियस एक्युम्बेन्स र भिटिए दुइटैमा हामी जान्छौँ म्यानिपुलेट गर्नलाई ब्रेनमा मेरो काम हो फङ्सनल सर्जन त्यसपछि आएर प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भन्छ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भनेको चाहिँ न्यू ब्रेन हो क्या नियो कर्टेक्स पनि भन्छ त्यसलाई तपाईँले बाँदरहरूलाई चिम्पान्जीहरूलाई अथवा पहिलाको मान्छे हेर्नु भने यो चाहिँ पछाडि गएको हुन्छ यो चाहिँ अगाडि आएको हुन्छ अहिले हाम्रो ब्रेन डेभलप भएको चाहिँ यो अगाडि आउनु थालेको हो क्या प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ
किन भन्दाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्ता ब्लडै ब्रेनमा गइरहेछ वी आर ह्याभिङ मोर फुड अनि त्यसपछि आएर यही पाथवेलाई यो पाथवे चाहिँ बेसिक पाथवे हो ह्याप्पिनेसको यही पाथवेलाई जेले पनि ह्याक गर्न सक्छ त्यो भने के हो भने अब त्यही पाथवेले ह्याप्पिनेस रिवार्ड दिने भएर कसैले अल्कोहल खायो अल्कोहल खाँदा मलाई रमाइलो भयो भने यो पाथवे नै एक्टिभेट हुने अब जुवा खेल्दाखेरि रमाइलो हुन्छ कसैलाई यही पाथवे एक्टिभ हुन्छ बिहान पशुपति नगई नहुने छटपटी हुने that person is bloody addicted. He is an addict. त्यही हो पाथवे त्यो भएर न्युरो साइन्टिस्टले यो सबै एडिक्सनलाई सेम देख्छ हामी चाहिँ सबै सेम देख्छ र यो संसारमा अब टेक्निकली भन्दा मतलब च्याट जिपिटीमा सोध्नु हो भने मान्दैन उसले तर मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभमा हामी सबैसँग एडिक्सन छ एडिक्सन नभएको कोही पनि छैन केमा हुन्छ राम्रो चिज नराम्रो चिज पशुपतिलाई हरेक दिन जानै पर्ने एडिक्सन पनि ठिक होइन कोही हुन्छ दिनको 10,000 स्टेप नपुऱ्याए त म ज्यान गए सुत्दिनँ भन्ने द्याट्स एन एडिक्सन कतिलाई कस्तो हुन्छ भने कति छ अल्कोहोलिक मान्छेहरू बेलुका अल्कोहल खानै पर्ने बिहान हिँड्नै पर्ने अनि उसले के भन्छ भने भन्दा चाहिँ म बिहान बेस्टली हिँड्छु सो द्याट आई बिकम स्ट्रङ एन्ड आई ड्रिङ्क एट नाइट त्यस्तै भन्छ क्या उनीहरूले दिन बिहान मजाले हिँड्छु but he is addicted to walking and he is addicted to alcohol. So there is a double addiction there. बुझ्नु भएन सो एडिक्सनले हाइज्याक गर्ने त्यो एडिक्सनको अपरेसन पनि हामीले सुरु गरेका छौँ यही पाथवेलाई म्यानिपुलेट गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ यो काम पनि इन अ भेरी स्मल हेडोनिक ह्याप्पिनेस होइन हेडोनिक एडाप्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस एकदम छिटो थाक्छ के ब्रेन एकैछिनमा ह्याप्पिनेसबाट थाक्छ नयाँ टेलिफोन ल्याउनुहोस् आहा 2-4 दिन क्या रमाइलो हुन्छ होइन त्यसपछि यु डोन्ट फिल द सेम ह्याप्पिनेस लुकिङ एट द्याट मोबाइल एनिमोर फ्यु डेज नयाँ कार्ड किन्नुहोस् नयाँ गाडी किन्नुहोस् अथवा पैसा भन्नुहोस् त्यसले लङ टर्म जाँदै जाँदैन कि त्यही भएर अब स्पिरिचुअलिटीले फिजिकल ह्याप्पिनेसले तपाईँहरूलाई लङ टर्म ह्याप्पिनेस दिँदैन तपाईँहरू आफै भित्र खोज्नुहोस् भनेको कारणै त्यही हो कि बाहिरको एक्सटर्नल ह्याप्पिनेस त्यो चाहिँ एडाप्ट गरिहाल्छ जिउले क्या तुरुन्तै त्यही भएर त्यो ह्याप्पिनेसलाई हामीलाई किक गरिराख्नै सक्दैन सो देयरफोर एक्सटर्नल ह्याप्पिनेस लिमिट भन्छ हामी अब मैले एकदम कम बोल्न लाग्छु आज होइन मेडिटेसन चाहिँ मलाई एकदमै ठिक कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई त म आफू हाम्रो हस्पिटलमै पनि हामीले डक्टर नर्स त्यसपछि अरू स्टाफ अनि पेसेन्ट पार्टीहरूलाई स्पेसल्ली अझ गर्छौँ त्यो किन त भन्दाखेरि फेरि पनि अब कस्तो छ भने मैले एउटा फर्मुला बनाएँ 70-20-10 भन्छ सिम्पल फर्मुला छ अब यो कुनै रिसर्च गरेर निकालेको होइन त्यसले गर्दा 70 नै हुनुपर्छ भने पनि छैन 20 नै हुनुपर्छ भने छैन तर कुनै पनि मान्छे रोगबाट निको हुनको लागि 70% चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो उसको बायोलोजी हो भन्छु म 20% चाहिँ फ्यामिली र फ्रेन्ड्स हो र 10% मात्रै डाक्टर नर्स हो क्या सिनेमाको गेस्ट आर्टिस्ट जस्तो हो हामी एकैछिन आउने झिलिक्क आउने इम्पोर्टेन्ट रोल छ सिनेमा चल्ने कि नचल्ने डिसाइड चाहिँ गर्छ त्यसले तर त्यो मान्छेसँग कति दिन बस्छौँ त हामी जस्तै भन्नु न ल कुनै मान्छे बिरामी भएको छ उसलाई फ्यामिलीले ल्याइदिएन अरे अस्पतालमा त्यो मान्छे गएन अथवा चाहिँ बिरामीलाई ल्यायौँ हामीले बिरामी म चाहिँ निको हुन चाहेकै छैन उसले के हो रहेछ म त जाने हो भने गर्छ भने त्यसलाई तानेर राख्न सकिँदैन कुनै हाल्नु पनि सकिँदैन त्यो रिपिटेडली टाइम एन्ड अगेन आई हेभ सिन द्याट इन माई लाइफ त्यो भएर चाहिँ 70% जस्तै भनौँ न हाम्रो जिउमा प्री क्यान्सरस स्टेट भनेको क्यान्सरभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको स्टेट एक दिनमा हामी सबैको 10,000 चोटि हाम्रो जिउमा प्री क्यान्सरस भएको हुन्छ हामी ल क्यान्सर त्यो त्यहाँनिर चाहिँ कसैले इन्टरभेन नगर्यो भने हामीलाई दिनमा 10,000 चोटि क्यान्सर लाग्न सक्छ
हजारौँचोटि इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब क्यान्सर डिएनए बिग्रियो, डिएनए बिग्रिएपछि क्यान्सर हुने त हो नि। डिएनए बिग्रिएको थाहा पाउने सेल छ हामीसँग, मेमोरी सेल। त्यसले गएर दौडेर गएर त्यसलाई कप खाइदिन्छ, त्यसलाई पढ्न दिँदैन। कप 10,000 चोटि खाएको खाइहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई क्यान्सर नहुने हो। र मेरो सेल नै कमजोर बनाएर राखेँ मैले भने कसरी क्यान्सर खान्छ र। त्यस्तै इन्फेक्सन भनेको नि हाम्रो जिउमा अब ट्रिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया छ नि त जिउमा। सबभन्दा फोहोर मुख हो अरे कि, सबभन्दा धेरै ब्याक्टेरिया भएको चाहिँ मुख हो अरे। गट्स होला, गट्समा अझ राम्रो ब्याक्टेरिया, नराम्रो ब्याक्टेरिया, गुड ब्याक्टेरिया, ब्याड ब्याक्टेरिया भन्छ नि त। वी आर फुल अफ ब्याक्टेरिया। वी आर अब त्यसलाई अलिकति टिप अफ भयो भने हामीलाई रोग लाग्ने हो नि त। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ 70 भने त्यो अब एकदमै मैले रिसर्च गरेर 70 नै भनेर भने होइन, पेसेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नलाई तपाईँको रोल चाहिँ ठुलो छ है भन्दा। अब त्यो बेला बिरामी चाहिँ पत्याउँदैन त्यो कुरा। लाग्छ कहाँ हुन्छ तपाईँले पो गर्ने, बरु जति लाग्छ म दिन्छु नि भन्छ कि। अनि मैले भन्छु होइन, यो ओभर द काउन्टर स्वास्थ्य भनेको किन्ने बेच्ने चिज त होइन। ल ला भनेर पैसा दिने अनि तपाईँले स्वास्थ्य पोको पाराले प्लास्टिकको जला हालेर लाने जस्तो चिज त पक्कै होइन। त्यसो भए त्यो संसारमा कोही पनि अनहेल्दी हुँदैन नि त पैसा भए मान्छे होइन। अब दिनभरि हरेक दिन अनहेल्दी काम गर्ने अनि त्यसपछि आएर चाहिँ पैसा दिएर म चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छु भनेर पाइँदैन। एनिवे, तर आजको मेडिकल साइन्सको सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट भनेको हामी चाहिँ बिरामी खोज्छौँ कि। हामी डाक्टरहरू चाहिँ बिरामी खोज्छौँ, कहाँ छ त बिरामी। अनि सधैँ मान्छे आएन होइन सब चेक गरौँ एकचोटि तपाईँको भन्नु 2टा 3टा 4टा के भेट्न पाइन्छ। जेनरल हेल्थ चेकअप अथवा होल बडी चेकअप गरेर 4टा जति पत्ता लाग्यो ल तपाईँको थाइरोइड रहेछ, जिन्दगीभर थाइरोइडको टिका लगायो त्यसलाई। होइन म ठिकै छु, मलाई ठिकै भयो। होइन कहाँ हुन्छ तपाईँले थाइरोइड यहाँ देखाइसक्यो। यो खालको प्याटर्न, यो फेरि मैले नेपालको मात्र एक्जाम्पल दिए होइन है बाहिर वे, यो संसारकै हो। यो वेस्टबाटै आएको कन्सेप्ट हो। यो फेरि यसको पछाडि पनि ठुलो के भन्छ रिसर्चै भयो। यो त्यसले हामीलाई अगाडि त लग्या हो, तर त्यसले डिफेक्ट पनि गरेको छ क्या हामीलाई, मेरो भनाइमा। सो फाइन्ड एन्ड फिक्स काइन्ड अफ मेडिकल सिस्टममा आजको मितिमा छ। कुनै एउटा अस्पतालमा कुनै मान्छेले गएर ए डाक्टर साहब मैले के खाने, कसरी सुत्ने, कसरी एक्सर्साइज गर्ने, मलाई रोग चाहिँ केही पनि छैन ल बताइदिनु भनेर भन्यो भने मलाई फुर्सद छैन, तपाईँ कहाँनिर बिग्रिएको छ भन्नु न भन्छ डाक्टरले। हो त्यस्तो खालको अस्पताल हामी कहाँ डेभलप हुन सकेका छैन अहिलेसम्म। तर वेस्टले फेरि त्यही चिजलाई देखिसक्यो क्या। अनि उसले चाहिँ होइन यो त हामीले मिक्स गर्नुपर्छ यो भनेर कोलाबोरेटिभ कोअपरेटिभ टाइप अफ वेलनेस सेन्टर्स विथ ट्रिटमेन्ट सेन्टर्स भने जस्तो सुरु भएको छ। स्पेसल्ली वेस्टमा धेरै भयो। क्यानाडामा एकदम ऱ्याम्प्यान्ट छ, अमेरिकामा त्यत्तिकै भइरहेछ अहिले। जापानमा कहिल्यै छोडेन, जापानले, चाइनाले कहिल्यै छोडेन, यो हामीले छोड्या हो कि। बुझ्नु भएन। अब मेडिटेसन गर्ने अथवा आयुर्वेद गर्ने डाक्टर आफ्नो त्यो क्षेत्र बााउन्ड्रीबाट ऊ कहिले बाहिर निस्किँदैन। हामी आफ्नो बााउन्ड्रीबाट हामी कहिले निस्किन्नौँ। नेसनल कलेज नै त हो नि भनेर नेसनल कलेजको मान्छे नै बाहिर गएन भने यसैमा सीमित हुन्छ नि त। हामी क्रस बोर्डर नै भएर क्या। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो एउटा मोमेन्टम, मैले अहिले ल्याइरहेको मोमेन्टम भएको यो सबै चिजहरूमा ल आयुर्वेदले मलाई भन नि त 4वटा रोग ठ्याक्राकै म छाती ठोकेर निको पार्छु भन्ने के हो त लिस्ट देऊ नि त मलाई। त्यो लिस्टमा हामीले निको पार्न नसक्ने यदि डिजिज रहेछ भने उहाँहरूलाई रिफर गर्दै के बिग्रियो। जस्तै मुसाको रोग भन्छु कि एउटा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल। मुसा आउँछ नि, यहाँ मुसा आउँछ नि, त्यो मुसा चाहिँ यतापट्टि मेडिकलवालाले निको पार्न सकेर देखाएको छैन। जबकि आयुर्वेदिक औषधिले एकदमै राम्रो गर्छ। त्यसो हो भने मुसाको रोग आयुर्वेदलाई हामीले रिफर गर्दा के बिग्रियो र? हाम्रो बिलिफभित्रै हामी बसिराख्नुपर्छ भन्ने के छ र? छैन नि। जसरी हुन्छ हेल्प गर्ने त हो बिरामीलाई, जसले गरे नि भइहाल्यो नि त। त्यसो भएर हामी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेडिकल सिस्टमले देखाउँदैन। अब मेडिटेसनकै स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसन गरेको मान्छेमा स्पेसिफिक एरियाज इन्सुला हिपोक्याम्पस
फेरि पनि प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स जान्छ अघि मैले एउटा चाहिँ इमोसनको सेन्टर प्लेजरको सेन्टरहरू भने त्यो चिजलाई नै प्री मेडिटेसन पोस्ट मेडिटेसन देयर इज अ क्लियर कट डिफरेन्स देयर त्यो मात्र होइन हामीले अघि मैले भने हाम्रो ब्रेन चाहिँ वेभले चल्ने हो इलेक्ट्रिसिटीले चल्ने त्यो इलेक्ट्रिसिटीको वेभ राम्रो र नराम्रो भन्ने छ क्या बुझ्नु भएन अल्फा बिटा थीटा गामा भन्छौँ हामी हैन त्यसको आफ्नै छन् तिनीहरूको तर त्यो वेभ चाहिँ बेटर वेभ भइरहेको देखिया छ अब मेडिटेसन गर्दा घुवा सुत्छ भने द्याट पर्सन गोज टु डेल्टा एन्ड इज नट गुड त्यो होइन क्या मेडिटेसनको टार्गेट सुत्ने होइन माइन्डफुलनेस भनेको सुत्ने होइन माइन्डफुलनेस भनेको फुल्ली अरोज्ड हुने हो फुल्ली अवेक हुने हो द्याट सुड बी सोन इन द इइजी इइजीमा देखिनु पऱ्यो क्या त्यो र त्यो गर्छन् मान्छे तर उनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ गामा वेभमा जाने थीटा वेभमा जाने त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वेभलाई चेन्ज गर्न सक्छन् ती चिजहरू चाहिँ रियल मेडिटेटर्सहरू हुन् अनि त्यस्तो चिज गर्न सक्यो भने जस्तै थीटा वेभ भनेको चाहिँ एकदमै लर्निङ वेभ हो शुभ मुहुर्त भन्छ नि एकदम बिहानको 4 बजे कति बजेको टाइम हो एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छ भेरी अर्ली सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडिको टाइम त्यो टाइममा हाम्रो ब्रेनमा त्यो वेभ सबभन्दा धेरै आउँछ त्यो कति राइटरहरू चाहिँ त्यो टाइममा उठेर सुई लेखिहाल्छ कि आइन्स्टाइन पनि सुत्ने अनि उठिहाल्ने अनि लेख्ने आइन्स्टाइनको ल्याब थिएन नि उसले संसारमा धेरै ठुलो कुराहरू भन्यो नि त आजसम्म चलिरहेको छ उसले भनेको कुराहरू तर उसको ल्याबै थिएन हि डिडन्ट ह्याभ अ ल्याब हिज ब्रेन वाज हिज ल्याब एभ्रिथिङ द्याट हि डिड एन्ड सेड वाज ओन्ली इन हिज ब्रेनमा मात्रै थियो त्यो कुरा अर्कोले 40-50 वर्षपछि प्रुभ गरे त्यत्र कुराहरू उसले सोचेको भरमा भने कल्पना गरे भरमा गरे त्यही भएर अब साइकोलोजीको स्टुडेन्टलाई फेरि म भन्न चाहन्छु कि साइकोलोजीको साइकोथेरापी भन्छ नि त साइकोथेरापीलाई हामीले साइन्स भन्छौँ नि तर मेडिटेसनलाई साइन्स भन्दैनौँ नि साइकोथेरापी भनेर कुरा गरेर निको पार्ने होइन कुरा गरेर चाहिँ निको पार्नेलाई साइन्स भन्ने मेडिटेसन गर्नलाई साइन्स भन्नु नहुने कारण के छ यो दुनियाँमा अघि मैले न्युरोप्लास्टिसिटीको ब्रेनले राइट र रङ मोस्ट अफ द टाइम तपाईँको पहिलाको एक्सपिरियन्सलाई क्यालकुलेट गरेर तपाईँको अहिलेसम्मको मेमोरीलाई क्यालकुलेट गरेर एन्सर दिने हो क्या र सधैँ करेक्ट हुँदैन तर ब्रेनले एउटा चिज चाहिँ करेक्ट भन्छ त्यो चाहिँ के थाहा छ रिपिटेसन तपाईँ रिपिट गरिराख्नुहोस् त्यो चाहिँ अब सत्य हुन थाल्छ तपाईँको ब्रेनमा हेर्नुहोस् है यो चिज रिलिजियस गुरुहरूले युज गर्छ सबभन्दा धेरै ल पाठ गरौँ देउतालाई पूजा गरौँ देउतालाई नाम लिउँ राम लिउँ श्याम लिउँ को लिउँ लिएको ल्याइ हुन्छ त्यो भएपछि हरेक दिन तपाईँ रामको नाम लिनुहोस् त तपाईँ रामको फ्यान भइहाल्नुहुन्छ सबैले भनिरहेको छ यत्रो क्राउडले भनेको छ सो आवर ब्रेन इज अलरेडी ह्याक बाई रिपिटेसन सो यदि ह्याक गर्न सकिन्छ भने आफूले आफूलाई पोजिटिभ ह्याक गर्नुहोस् भन्न खोजेर म त्यो थपबाट मेरो आफ्नो सोचाइ आई मे बी रङ अब एउटा पोजिटिभ इमोसन एउटा नेगेटिभ इमोसन मैले योभन्दा अगाडि एउटा बोलेको छु यो विषयमा अलिकति मान्छे किन मुभ गर्न थाले त भन्दा ब्याक्टेरियाबाट सुरु गरेको छु मैले हामी मुभ चाहिँ ह्याप्पिनेसतिर गर्छौँ पोजिटिभतिर गर्छौँ के जसो जसो होस् त्यहाँ खान पाइयो भने त्यता जाउँ त्यहाँ रमाइलो छ त्यहाँ जाउँ यता चाहिँ पोइजन छ यता बिग छ मार्नलाई चक्कु लिएर बसेको छ त्यताबाट भागौँ सो दिस इज आवर मुभमेन्ट बेसिकली अब त्यो पोजिटिभलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ जति पनि मैले लिस्टहरू दिएँ होइन प्लेजर जोय सेटिस्फ्याक्सन पिस एक्टास्टिक युफोरिया यो सबै यो कविको एड अन शब्दको जालो मात्रै हो कि पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कसै मान्छेले देख्यो यो मान्छे कस्तो पोजिटिभ मान्छे रहेछ लाग्यो पोजिटिभ हो त्यसलाई फेरि जोयफुल भन्नु पर्दैन केही भन्नु अर्को जोडिराख्नु पर्दैन कि नेगेटिभ भने पनि त्यस्तै अर्को एक्सट्रिम अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ इमोसन्स हो त्यही भएर ह्युमन बिइङमा जम्मा 2टा मात्रै इमोसन्स छ यो चाहिँ मेरो आफ्नो भनाइ हो मैले आफूले यसलाई नै प्रिच गरिरहेको छु र मलाई त्यस्तै नै लाग्छ अनि त्यो चाहिँ साइकियाट्रिस्टले चाहिँ युज गर्छ है यो
तपाईँ के हो माथि कि तल भनेर सोच्छ के पेसेन्ट आयो भने हाई कि लो अरे अनि हाई भएको छ भने लो हुने औषध दिन्छ लो भएको छ भने डिप्रेसन भएको छ भने एन्जाइटी हुनेतिर हाई हुनेतिर लान्छ हाई भएको छ एकदम बाइपोलर डिसअर्डर हुन्छ नि त कहिले तल जान्छ मान्छे कहिले एकदम हुन्छ नि त माथि गएको छ भने तल ल्याउँछ तल गएको छ भने माथि ल्याउँछ साइकियाट्रिस्टले चाहिँ बुझाएको छ यो कुरा कति त उसले मेरो गुरु नै हो भनेको छ कतिलाई म इन्फ्लुएन्स भएको मान्छेहरू भनेको छ उसले लेखेका चिजहरूमा रिफरेन्समा दिज आर द पिपल द्याट आई हेभ कोटेड एन्ड आई हेभ लर्न फ्रम भनेको छ त्यो साइन्सले त्यति चाहिँ गर्छ फेरि के त्यो रिफरेन्स भने त्यही त हो नि मैले यो चिज हेरेर यो भने हो भने होइन र आइजक न्युटन त्यस्तै हो त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यो लेखिसकेपछि त्यो मैले एउटा पोडकास्ट गरेको थिएँ त्यो पोडकास्ट गरिसकेपछि चाहिँ एकजनाले मलाई लेख्नुभयो ल आइजक न्युटनले त के पनि पत्ता लाग्यो के मोसनको विषयमा जुन उहाँले भन्नुभएको छ तिनवटा थ्योरिज अफ मोसन त्यो तिनटै थ्योरी चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा लेखेको चिज उहाँले चाहिँ भने हो भने अब आई डोन्ट नो आइजक न्युटनले साँच्चीकै त्यो पढायो हो कि होइन तर हुनसक्छ इट कुड बी पोसिबल क्या त्यसले गर्दा त्यो मान्छेलाई भेटेकै हुनुपर्ने त्यो किताब पढेकै हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन त्यसरी मतलब नलेज भनेको कुरा कुनै एउटा ठाउँमा गभर्न भएर बस्दै बस्दैन इट विल डिसिमिनेट अहिले मैले बोलेको चाहिँ तपाईँहरूले लानुहुन्छ त्यसमा फेरि अलिकति जोडेर कहाँ बोल्नुहुन्छ आफ्नो आइडिया आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई अलिकति मोडिफाई गरेर फेरि तपाईँले बोल्छ द्याट लुक्स लाइक योर ओरिजिनल आइडिया त्यो भएर यसरी नै हो क्या मैले बोलेको चिज पनि सबै अरूबाटै मैले सिकेको कतै पढेको कतै सुनेको कतै के गरेको चिजहरू नै हो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गरिहालेँ यसलाई छोडिदिउँ अब लास्टमा चाहिँ के भन्छु भने नलेज कहाँ छ बेसिकली मैले यो हाम्रो मेडिकल कलेजको स्टुडेन्टलाई भने हुँ है अनि केटाहरू के भन्छन् भने ल लेटेस्ट टेक्नोलोजीको लेटेस्ट बुक भर्खर पब्लिस भएको किताबमै छ नि सबै नलेज त्यही हो नि पढ्ने तपाईँहरू पनि टेक्स्ट बुकै नै पढिरह होला तर टेक्स्ट बुकमा भएको इन्फर्मेसन आजको दुनियाँमा कति जति पुरानो होला गेस कति होला आजको लेटेस्ट 26 मा छापिएको किताब पढ्दा कहिलेको इन्फर्मेसन पढिरहनु भयो होला तपाईँले एनी गेस बी फुल मेक मिस्टेक के त यार अहिले जति मिस्टेक गर्नु न के छ पछि नहोला कति होला ल 100 years back 10 years okay you are coming close मैले चाहिँ दिएको 5 to 10 years नै हो है त 5 to 10 years नै हो सो 5 देखि 10 वर्ष पुरानो चिज पढिरहनु भएको छ तपाईँले आज किताब पढिरहनु भएको छ भने यो दुनियाँमा किताबले काम गर्दैन अब किताब कसरी लेखिन्छ जर्नलहरूको एकुमुलेसन होइन अहिले संसारमा सबभन्दा धेरै किताब लेख्ने मान्छे को थाहा छ स्टुडेन्ट्स हो क्या उनीहरूले त्यो नोट बनाइरहेको हुन्छ नि ए नोटलाई किताब बनाइदिनु अब यत्रो त पढिसक्यो भने किताब बनाइदिनु अनि हिट पनि हुन्छ किन ऊ पढिरहेको बेलामा बनाएको किताब हो सो दे आर द वान हु आर राइटिङ फ्यान्टास्टिक बुक्स एकदम सेलिङ बुक्सहरू त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन कहाँ पाइन्छ होला त बुकभन्दा अगाडि खोज्नु पर्यो नि त कहाँ होला कहाँ जाने किताब त 10 वर्ष पुरानो भइसक्यो त त्यो भनेको जर्नल हो सो यु गो टु द जर्नल ओके एन्ड स्टडी जर्नल कति पुरानो होला जर्नलको इन्फर्मेसन about 2 years so तपाईँले केही चिज जर्नललाई दिनुभयो भने 2 वर्ष जति लाग्छ पब्लिस हुनलाई एटलिस्ट सो स्टिल यु आर लर्निङ त्यो फेरि उसमा पनि हो है यो मैले भनेको च्याट जिपिटी पनि जर्नलकै एकुमुलेसन हो बाइ द वे फेरि च्याट जिपिटीले चाहिँ जर्नल भन्दा नि अगाडि भन्छ कि जस्तो लाग्दो हो त्यो अझै ढिलो छ त्यो है त त्योभन्दा अगाडिको कहाँ जान्छ अब कन्फरेन्स यु गो टु कन्फरेन्स okay that's the beauty of going to a conference you move about म जान्छु वर्षको 6 चोटि जति गएर आउँछु म सिक्नलाई त्यहाँ चाहिँ पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा बोल्छ के यता पब्लिस गर्नलाई रेडी बनाए हुन्छ हेरौँ त यिनीहरूले के भन्दा रहेछन् त भनेर पिच गर्ने हो कि आफ्नो आइडियालाई दे पिच इट इन द कन्फरेन्स दे लिसन टु द फिडब्याक एन्ड देन रिकरेक्ट अलिअलि करेक्सन गर्छ पठाउँछ सो लेस देन 1 year होला अब योभन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ होला यु गो टु द रिसर्च ल्याब
त्यहाँ चाहिँ भोलि पनि जेनरल मान्छेहरूले रिसर्च ल्याबमा तपाईँ जानुभयो होला न्युयोर्कको कुनै एउटा युनिभर्सिटीको रिसर्च ल्याबमा गएर तपाईँको मन परेको विषयमा को प्रोफेसरसँग बसेर के गरिरहनु भएको छ ल भन्नु न भने ल हेर्नुहोस् हामीले यसो गरिरहेको छौँ यसो गरिरहेको छौँ उसले देखाइदिन्छ नाउ यु नो बिफोर इट्स स्पोकन बिफोर इट्स पब्लिस्ड बिफोर इट्स प्रेजेन्टेड है त त्योभन्दा अगाडि कहाँ होला त कहाँ होला उसले भन्यो कहाँ भन त आफै भित्र यस करेक्ट आफै भित्र त्यही भएर दोस्ती गर्ने ठुलो मान्छेसँग सङ्गत गर्ने भन्छ नि अनि यसो भन्छ कहिले काहीँ बियर खाए बेला नि भन्ला के अलिक यस्तो छ मलाई यस्तो लागिरहेछ मैले अहिलेसम्म गर्न पाएको छैन मलाई यो फन्डिङ पनि भएको छैन मलाई त यस्तो रिसर्च गर्ने इच्छा थियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लिक हुन्छ उसले चाहिँ गर्छ त्यो यस्तो भएको छ संसारमा सबभन्दा धेरै यही भएको छ संसारमा जति पनि आविष्कार भएको छ अर्काको आइडियालाई अर्कोले लिएर बनाएको छ मेजोरिटी आई टेल यू त्योभन्दा अगाडि नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रेनमै छैन क्या यहाँ छ उसलाई थाहा छैन के मलाई के गर्न मन लाग्छ है थाहा छैन तर हि हेज गट अ भेग आइडिया हि अर सी एज अ भेग आइडिया अनि त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्न खोजिरहेछ आर्टिकुलेट पनि भइरहेछ अनि तपाईँलाई भन्छ कि यु आर द वान हु क्यान आर्टिकुलेट द्याट ए यो पो हो त अनि त्यसपछि तपाईँले गर्नुहुन्छ सो दिस इज द यु नो बेसिक सो ह्याभिङ रिलेसन विथ पिपुल एन्ड टकिङ विथ पिपुल इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट भन्न खोजेँ मैले अब यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा मलाई अब यो स्लाइड नदेखाइ नहुने भएर मैले देखाएँ यहाँभित्र जति पनि विद्यार्थीहरू छन् कोही हात्ती हुन् कोही बाँदर हुन् कोही माछा हुन् कोही के हुन् अनि फेयर जात लिनुपर्छ सबजनाले रुख चढेर देखाऊ भन्छ क्या टिचरले चाहिँ यो फेरि टिचरको गल्ती होइन फेरि यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै यस्तो बनाएको छ यो सेकेन्ड ग्रेड वार पछिको एजुकेसन सिस्टम हो यो यसमा चाहिँ ब्लू कलर भाका अथवा व्हाइट कलर whatever you call it इमान्दार भनेको हस् भन्ने त्यस्तो मान्छे मात्र बनाउनु पर्छ क्वेसन नसोध कहाँ क्वेसन सोध्ने भन्ने खालको मान्छे मात्र बनाउनु पर्छ यो एजुकेसन सिस्टम चलि नै रहेछ अलिअलि चेन्ज हुन थालेको छ तर आजको मितिमा पनि यही हो एजुकेसन सिस्टम अब एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के भने यो सुगता मित्र भन्ने एउटा मान्छे चाहिँ एजुकेसनिस्ट पनि हो इन्जिनियर पनि हो यो मान्छे इन्डियाको उसले चाहिँ उसको बम्बईमा काम गर्थ्यो अहिले त बेलायतमा छ उसको चाहिँ आफ्नो अफिसको बाहिर चाहिँ स्लम रहेछ कि अनि यो स्लमको बच्चाहरूलाई पनि कम्प्युटर अलिअलि सिकाइदिनु पर्ने के गर्नु तर अब यो बच्चाहरू फोहोर हुन्छ यता यिनीहरूलाई फर्काएर चाहिँ कम्प्युटर राखिदिउँ भन्दा स्लमतिर फर्काएर उसले कम्प्युटर यसरी राखिदिएछ अनि त्यसपछि सिसिटिभी क्यामेरा राखेछ कि के गर्दा रहेछ नि त अनि त्यहाँ बच्चा आए यसो चलाए यसो गरे अन गरे अफ गरे यसो गरे गर्दै 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 हरेक दिन उसले चाहिँ सिसिटिभीमा हेरिरहेछ के अनि द मोमेन्ट एउटा मान्छेले चाहिँ राम्रैसँग एउटा बच्चाले चाहिँ राम्रैसँग चलाउन थालेछ त्यो कम्प्युटर अनि त्यसपछि आएर उसले चाहिँ अरू साथीहरू डाकेर लाइछ भन्नु अरू साथीलाई पनि सिकाउन थालेछ कि अनि त्यसपछि आएर उसले भनेको यो मलाई असाध्यै मनपर्ने स्लोगन उसले भनेको चाहिँ एजुकेसन ह्यापन्स यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ एजुकेसन इट ह्यापन्स यति रिसर्च त्यसपछि उसले यही चिजमा गरेछ के तपाईँहरूले गुगल आउट गर्नुभयो हुन्छ उसलाई अब कहिले अङ्ग्रेजी नबोल्ने ठाउँमा अङ्ग्रेजी कम्प्युटर लगेर राखेर डिएनएको मात्र इन्फर्मेसन भएको साउथ इन्डियाको एउटा गाउँमा गएर दिँदाखेरि त्यो बच्चाहरू सबै डिएनएको एक्सपर्ट भएको छन् कि त्यही भएर इफ यु हेभ द्याट क्युरियोसिटी देन एजुकेसन ह्यापन्स अब टिचरको रोल भनेर त गाइड नै गर्ने हो होइन तर अब एजुकेसन गर्नको लागि अब हामीले जति सक्यो छिटो के जति सक्यो छिटो चाहिँ आफ्नो प्यासन चाहिँ क्याच गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ढिलो क्याच गरेर हुँदैन अल्मली नपाइन्छ जिन्दगीमा नपाइने होइन तर आजभोलिको लाइफ चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि जति सक्यो छिटो तपाईँले यो चाहिँ मेरो जति सानो समाउनु सक्नुभयो उति राम्रो भेग नभए पनि क्या यो भित्रको यो मात्रै हो मैले सिक्न खोजे भने पनि हुन्छ क्या जस्तै मैले मेस्सीको एउटा अहिले फुटबल चलिरहेको मेस्सीले चाहिँ 4 वर्षदेखि ऊ लागेको गरेर मेस्सी भयो क्या अहिले गोल हान्न हेर्दा त रमाइलो लाग्छ वाह क्या हान्छ यो मान्छेले जस्तो लाग्छ
तर उसको त्यो पछाडि यस्तो छ क्या कहानी। त्यही भएर अब मेरो आफ्नो एजुकेसनमा चाहिँ मैले एकदमै मिस गरेको चिजहरू चाहिँ अहिले मैले आफूलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले मिस गरेँ भन्न पढ्न थालेको भनेको युनिभर्स हो। फ्रम बिग ब्याङ आई वान्ट टु गो ब्याक टु बिग ब्याङ एन्ड सी वाट ह्यापन। अनि बल्ल म आफूले आफूलाई ओरिएन्ट गर्न सक्छु जस्तो मलाई फिल भयो कि। होइन भने त खाछ सुत्याछ काम गरेछ बिरामीको अपरेसन गरेछ आई डोन्ट नो वाट आई एम डुइङ भने जस्तो भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तलको ग्राफ हेर्नुभयो भने एउटा त्यो लास्ट 200 इयर्सको त्यो ग्राफ चाहिँ ऱ्यापिडली बढेको छ टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट क्या। अहिले कम्प्युटरको डबलिङ टाइम भनेको 1.5 वर्ष हो कि 16 months। 16 monthsमा कम्प्युटर डबल हुन्छ। हाम्रो ब्रेन चाहिँ हुँदैन बाइ द वे, थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ इयर लाग्छ हाम्रो ब्रेन डबल हुनलाई। हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ डबल 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 भएपछि ब्रेनले भ्याउँछ, भ्याइरहेको छैन कि ब्रेनले। त्यही भएर पढ्नुपर्ने चिजहरू युनिभर्सको ओरिजिनदेखि लिएर होइन हाम्रो रिलेसन विथ इन्भाइरोमेन्ट यो सबैले पढ्नुपर्छ। चाहे तपाईँ जेसुकै फिल्ड पढ्नुहोस् सबैले पढ्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट नै हामीले बुझ्दैनौँ भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ, के पनि बुझ्दैनौँ। त्यस्तै गरेर हेल्थ एन्ड वेलबिङ इज एज आई हेभ सेड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। वेलबिङमा मैले भने मेन्टल फिजिकल सबै सोसियल स्पिरिचुअल सबै चाहिने भयो। ल्याङ्ग्वेजको स्किल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज पर्फेक्टली बोल्न सिक्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एकदम राम्रो स्टुडेन्ट छ बिचरा बोल्नै सक्दैन, काम छैन त्यसलाई अगाडि बढ्न सक्दैन कि। सो यु हेभ टु हेभ प्रोफिसियन्सी इन ल्याङ्ग्वेज एभ्री सबैजनाले। म चाहिँ यहाँ लुकेर बसेर काम गर्ने इन्जिनियर हुँ, म कम्प्युटरमा हेर्ने होइन, त्यो मान्छेलाई पनि चाहिन्छ। सबै चाहिँ इक्वल 2 = 2 नहोला, तर प्रोबाबिलिटीको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वाट इज प्रोबाबिलिटी भन्ने कुरा, किनभने यो वर्ल्ड भनेकै प्रोबाबिलिटीको हो, यो 2+2 को वर्ल्ड होइन, यो प्रोबाबिलिटीको वर्ल्ड हो। त्यस्तै गरेर बेसिक साइन्स र स्ट्याटिस्टिक्स मैले भर्खरै भने चाहियो कि अब अभियसली कम्प्युटर चाहियो। अनि यो चाहिँ मेरो छोरीले भन्छ मलाई जहिले पनि क्या 8 नम्बर चाहिँ बुवा हाम्रो देशमा इकोनोमी नै पढाउँदैन, धनी भयो भने खराब, यस्तो भन्छ, कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भन्थ्यो कि मेरो छोरी। योर सब्जेक्ट ह्युमन साइकोलोजी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एभ्रीबडी मस्ट लर्न इट। अब प्रोफेसनल लर्न तपाईँहरूले गर्ने हो, तर ह्युमन साइकोलोजी नबुझ्ने मान्छे काम छैन। जति पनि मैले अहिले कुरा गरेँ त्यसमा जहाँ पनि ह्युमन साइकोलोजीको टच छ। सो इट्स इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट क्या। अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने अब हिस्ट्री नपढाउने, हिस्ट्री नपढाउने भने देश हुन्छ कहीँ, त्यस्तो पनि शिक्षा हुन्छ। हिस्ट्री नै नथाहा मान्छे, आफ्नो कल्चरै थाहा नपाए मान्छे के भयो, त्यो त हावामा उडेको चङ्गा जस्तो भयो। त्यो कतिखेर चेट हुन्छ कतिखेर। र अभियसली इथिक्सको कुराहरू पनि हामीले जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सो अघि मैले भने हामीहरूको ब्रेन चाहिँ कम्प्युटरभन्दा धेरै बिस्तारो चलिरहेको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ कम्प्युटर यति छिटो अगाडि गयो कि वी लुक लाइक ए एप इन फ्रन्ट अफ दिस कम्प्युटर। र अब मलाई सोध्छ मान्छेहरूले त्यो कति क्वेसन सोधिरहन्छ, अहिले अब एआई र ह्युमनमा को अगाडि भन्छ। अभियसली एआई अगाडि गइसक्यो। तपाईँले एउटा कम्प्युटरलाई यो कलेजको सबै सरको सोध्ने क्वेसन एउटै कम्प्युटरलाई सोध्नुहोस्, उसले सबै चिज एन्सर गर्छ। इकोनोमी सोध्नु भन्छ, साइन्स सोध्नुहोस् भन्छ, म्याथमेटिक्स सोध्नुहोस् भन्छ, पोलिटिक्स सोध्नुहोस् भन्छ। सबै सरलाई सबै थाहा छ त। अनि छ त, अब डाक्टरै हटाउन थाल्छ। रेडियोलोजिस्ट आर द फर्स्ट हु इज गोइङ टु कम आउट अफ देयर जब। पहिला जाने हराउने भने रेडियोलोजिस्ट हो भन्छ। किन पिक्चर दिने हो त, अहिले च्याट जिपिटीमा एमआरआई राखिदिनु न भन्छ, त्यसले सबै करेक्ट हुँदैन। तर अब भर्खरको बामे सर्या त हो, अहिले त भर्खर बामे सर्न थाल्यो। 5 years डाउन द रोड हेर्नु न। ल मैले भने नि 1.5 वर्षमा डबल हुन्छ भनेपछि अहिलेको एआई 1.5 वर्षमा त डबल हुन्छ। अनि त्यो बेला कस्तो हुन्छ होला। त्यही भएर चाहिँ एआईको नलेज इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट के। सो इफ यु एक्जिस्ट विथ एआई देन यु सर्भाइभ दिस वर्ल्ड। त्यही भएर एआईको क्लासै लिनुहोस्।
कसरी हाम्रो हस्पिटलमा हामीले मान्छे ल्याएर सबै स्टाफले लिनुहोस् है भनेर सबै स्टाफलाई दिन लाग्यो तर अब एआईले अहिले जित्नु नसकेको सिङ्गुलारिटी भनेको चाहिँ कम्प्युटर र हामी बराबर भने हो क्या बराबर चाहिँ होइन हामी अगाडि नै हो तर कुन चिजमा त भन्दा इथिकल थट प्रोसेसमा अहिले पनि हामीहरू अगाडि नै छौँ कम्प्युटरलाई जितेको त्यस्तै गरेर एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ कविहरूले भन्छ नि खोला रोइरहेछ पहाड हाँसिरहेछ भने जस्तो के त्यो चाहिँ कम्प्युटरले भन्न सकिरहेको छैन अनि मलाई चाहिँ यो क्वेसन सोद्धा मैले जहिले पनि यो नि के होला यो भनेको कहाँ चाहिँ छ होला यो थर्ड वर्ल्ड भने हामी थर्ड वर्ल्ड भन्छ फर्स्ट वर्ल्ड भन्छ के होला सेकेन्ड वर्ल्ड चाहिँ कहाँ हो भन्दा 1970 यो यस्तो खालको चाहिँ वेभ $1 per day एउटा वेभ $100 per day एउटा वेभ बिगिनमा $10 per day यस्तो खालको चाहिँ क्यामेल हम्प पनि भन्छ यसलाई यो ह्यान्स रोलिङ भन्ने मान्छे अब अहिले बित्नुभयो नेपाल पनि आउनु भएको थियो उहाँ म त भेटघाट पनि भएको थियो फ्यान्टास्टिक पर्सन एपिडेमियोलोजिस्ट हो वान अफ द ब्रिलियन्ट ब्रेन होला हेर्नुहोस् ह्यान्स रोलिङको गएर चाहिँ लेक्चर सिरिजहरू हेर्नुहोस् फ्यान्टास्टिक पर्सन हो अनि उसले चाहिँ के भन्थ्यो त्यही बेला भने यो फ्युज हुन्छ र यो क्यामल हम्प यस्तो नभएर एउटा चाहिँ बेल सेपको संसार हुन्छ र मिडल क्लासले राज गर्छ यो संसारलाई धनी पनि हुन्छ गरिब पनि हुन्छ तर बिग पिक चाहिँ आउँछ भन्नु अब अहिले हेर्नुहोस् दिस इज अलरेडी ह्यापनिङ इन दिस वर्ल्ड वाट ही हेज सेड